इस वाली वीडियो के विच आपां क्लास 8वीं चैप्टर 5वां शुरू किया होया वर्ग अते वर्गमूल। अभ्यास 5.2 के सवाल करने हैं। तो पिछली वीडियो के विच आपां 5.1 के सवाल है जो कर ले सी, लगभग 3 भागां दे विच वो वीडियो आपां बनाई सी, पार्ट 1, पार्ट 2 ते पार्ट 3। तो इस वाला जो अपने को अभ्यास हैगी आ 5.2, इहदे विच आपां कंसैप्ट करना हैगा वर्गमूल का। ठीक है, 5.1 दे विच जो कंसैप्ट कीता सी वो कीता सी आपां वर्ग दा। तो वर्गमूल नूं इंग्लिश दे विच जो बोलिया जाता है स्केयर रूट। तो हुंदा की है, सब तो पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए वर्गमूल। तो वर्गमूल की है अपने कोले, वर्गमूल आ जो वर्गमूल वर्ग दी उल्ट क्रिया है, उल्ट क्रिया है। मतलब जेड़ा जेड़ा कुछ आपां वर्ग दे विच पढ़िया है उस नालों जे आपां उल्ट जाना होवे तां ओह की बन जूगा वर्गमूल। तो वर्ग दे विच आपां की पढ़िया सी कि आपां पढ़िया सी जिवें 3 दा वर्ग ये काहदे बराबर हुंदा 9 दे। इसे तरह हुण जेड़ा आपां पढ़ना हैगा वो आपां ये पढ़िया करांगे कि 9 दा वर्गमूल, 9 दा वर्गमूल काहदे बराबर आऊगा 3 दे। तो ये आप करते होंगे सी, वर्ग करते होंगे सी किसी संख्या का। तो संख्या का वर्ग करने का मतलब की है, उन्होंने उस संख्या नाल गुणा करना। जिवें 3 का वर्ग करने का मतलब की आप की करना है 3 गुणा 3 9 बन गया। इत्थे हुण 9 वर्गमूल का मतलब की आ कि आप एक इहो जी संख्या लभनी आ जिन्हों आप 2 बारी गुणा करिए तो आंसर 9 आ जी। आपां नूं पता इहो जी संख्या किहड़ी है 3 आ, 3 गुणा 3 करके कितना आंसर आउंदा 9। तो इस तरह जो वर्गमूल आ ये वर्ग की की आ उल्ट क्रिया। वर्ग दे विच आपां की करदे हुंदे आ घात 2। भी जे आपां 3 गुणा 3 लिखिया तो इहनूं आपां की कह दिंदे हुंदे आ 3 दे उपर घात 2। इहदा मतलब की बन गया 3 दा वर्ग। हुण इहनूं आपां वर्गमूल 9 तां लिखणों रह गए, तो आपां इहदे वास्ते एक इस तरह का चिन्ह वरत्या करना। जिवें आपां वर्गमूल 9 लिखना सी तो इहनूं आपां लिखांगे इस तरह चिन्ह पा के विच 9 काहदे बरा। इहदा मतलब की होया करूगा आपां 9 का वर्गमूल दसना कितना होऊगा। तो 9 का वर्गमूल कितना 3। तो आह वाला चिन्ह हुंदा इहदा, ये जो अपने कोले चिन्ह आ इसनूं बोलिया जांदा वर्गमूल चिन्ह, वर्गमूल चिन्ह। जिवें आपां इत्थे लिखना हुंदा 2 का वर्गमूल दसो तो इहनूं आपां ऐ लिख दिंदे। ये वाला चिन्ह की है अपने कोले वर्गमूल का चिन्ह। ये तुसीं गल ध्यान दे विच रखनी है, जिथे भी आ चिन्ह होया इहदा मतलब होऊगा वर्गमूल आ। तो हुण उस तरह गल आ गई कि अपने कोले वर्गमूल दे विच इहनूं पता किवें आपां करिया करांगे। देखो जिन्नियां अपने कोले 20 या 25 तक संख्यावां दे आपां नूं वर्ग आउंदे आ वो तो आपां दस दिया करांगे। जिवें इत्थे आपां लिखता, तुसीं कहने फर्ज करो आपां लिखता 625 वर्गमूल। तो यदा मतलब की आप 625 का वर्गमूल दसना भी कितना होगा। तो आप इहो जी संख्या देखनी आ भी जिहदा वर्ग करके 625 बन जे। तो आपको वर्ग चेते है 30 तक आप लिखे भी सीगे कि जे आप 25 का वर्ग करांगे, 25 का वर्ग कितना होंदा 625, इसलिए 625 का वर्गमूल की आऊगा कल्ला 25। ठीक है, तो ये तो होगी ये गल। पर आए हैं जे अपने को कोई वड्डी संख्या आ गई उहदा आप वर्गमूल किवें दसांगे। जिवें आप नूं इत्थे लिखता 3125, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ दसो वर्गमूल कितना होगा। ਜਾਂ ਇੱਥੇ लिखता ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9900 लिखता, ਇਹਦਾ वर्गमूल दसो कितना होगा। तो ये आप वर्गमूल है ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ नहीं दस सकते। तो इन्हों अपने को वर्गमूल ਨੂੰ पता करने ਦੇ ਲਈ 2 विधियां ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। वर्गमूल ਨੂੰ पता करना, तो ये आप वर्गमूल पता किवें करिया करना। हुण वर्ग का आप पता कर लेंदे सी, जिहड़ी भी संख्या का वर्ग पता करना उन्होंने उस नाल गुणा करता आ गया वर्ग। तो वर्गमूल पता करने वास्ते अपने को मेन 2 विधियां, पहली विधि हैगी आ घटाओ विधि, नंबर 2 ते अपने को हैगी आ अभाज गुणनखंड विधि, अभाज गुणनखंड विधि। ठीक है, तो दोनों ही विधियां नाल आपां करके देखते हैं सवाल कि किवें अपने कोले किहड़ी विधि सौखी है जां किहड़ी विधि की वरतों आपां करिया करांगे। तो सब तो पहला देखते हैं घटाओ विधि। तो घटाओ विधि बहुत ज़्यादा आसान आ, पर यह कदों वरती जाती है जदों संख्यावां होण छोटियां, छोटियां संख्यावां दा वर्गमूल पता करना होवे, छोटियां संख्यावां दा
वर्गमूल पता करना होवे, वर्गमूल पता करना होवे उदों आपां किहड़ी विधि वरत सकदे हां, उदों घटाओ विधि आपां वरत सकदे हां। मान के चलो आपां वर्गमूल कढना हैगा 16 का, उन्होंने कहता वर्गमूल 16 का दसो कितना हुंदा। वैसे तो आपां नूं पता ही है कि जे आपां 4 का वर्ग करिए कितना हुंदा 16, ਇਹਦਾ मतलब वर्गमूल 16 का मुल कितना होऊगा 4, पर आपां घटाओ विधि नाल कढना। तो जिहड़ी भी संख्या का आपां वर्ग कढना ਉਹਨੂੰ आपां लिख लेना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो पहला आपां 1 घटाउणा, कितना आंसर आ गया 15। इस तो बाद जिहड़ा आंसर आया पहला हुण 1 घटाता, फिर आपां घटाउणा 3, जिन्नियां टांग संख्यावां ਉਹ आपां घटाउणीਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लगातार। तो 15 3 घटाए 12, ਹੁਣ 3 तक पहुँच गए सी, ਹੁਣ 12 आंसर आया। 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, 3 ਤੋਂ ਅਗਲੀ टांग संख्या ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5, ਤਾਂ 12 ਚ 5 ਘਟਾਏ 7, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 7 ਲਿਖ ਲਿਆ। तो ਹੁਣ 5 ਤੋਂ ਅਗਲੀ टांग संख्या ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 7, ਤੋਂ 7 ਘਟਾਓ 7 0। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਰਗਮੂਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 16 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ, 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਤੇ 4 ਵਾਰ। जिन्ने बार घटाओ करन ते आंसर 0 आ गया वो की होऊगा अपना वर्गमूल। तो 4 वारी करन ते आया, ਇਹਦਾ मतलब वर्गमूल 16 का मुल कितना होऊगा 4 होऊगा। तो आप देखो घटाओ किहड़ियां संख्यावां करनियां, इत्थे लिख भी दिंदे आ कि घटाओ आपां 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह टांग संख्यावां आपां जिहड़ियां हैगियां वो घटाओ करनियां नंबरां दे विचों, जिहड़ा जिहड़ा आंसर आई गया। ठीक है, तो ये सी अपना कंसैप्ट घटाओ विधि नाल हल करना। नैक्सट आ गया भाज गुणनखंड विधि। मान लो अपने को पहला लिख लीए भाज गुणनखंड विधि। इस विधि विच अपन गुणनखंड बनाने आने चाहिए, बस इस विधि विच अभाज गुणनखंड बनाने हैं, अभाज गुणनखंड बनाने हैं बस। जे अपनों भाज गुणनखंड बनाने आउंदे आ फिर अपना काम आसान आ। तो आप यही सवाल ले लिया भी वर्गमूल 16 ही हुंदा, तो ये आपां भाज गुणनखंड पहला बना लेने आ 16 दे। भाज गुणनखंड का मतलब की हुंदा, आपां जिहड़ी संख्या इस तरह एक लाइन सीधी ला लईदी एक इधर, तो आपां भाज संख्यावां ते देखना भी किहड़ियां-किहड़ियां ते जांदियां। तो भाज संख्यावां किहड़ियां-किहड़ियां देखणियां 2 3 5 7 11 13, इस तरह 17 भी इन्हां दे विच्चों संख्या किहड़े पहाड़े ते जांदी है। सब तो पहला शुरू करीदा हुंदा छोटे पहाड़े तो 16 पहला देखो 2 दे पहाड़े उपर जांदी है, तुसीं कहंदे जांदी है, तो मूहरे लिखता 2, कित्थे जाके 16 आऊगा 2 दे पहाड़े ते 8 ते, जिथे जाके आऊगा उहनूं थल्ले लिख देना। हुण 8 2 दे पहाड़े ते तुसीं कहंदे आउंदा, तो कित्थे जाके आऊगा 4 ते, 4 थल्ले लिखता। हुण 4 2 दे पहाड़े ते 2 दूनी 4, तो 2 आपदे पहाड़े ते 2 एकम 2। तो 16 के गुणनखंड किहड़े किहड़े बन गए, आह वाले की बन गए ये अभाज गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हुण आपां पता करना हैगा वर्गमूल 16। तो वर्गमूल 16 पता करने लई आपां की करांगे, जिहड़े अभाज गुणनखंड बने आ जिहड़े इक्को जे आ 2 2 उन्हां दे जोटे बना लांगे, दोवां दे की बनाउणे आ जोटे। तो 2 जोटे बन गए। हुण आह जोटे दे विच्चों अपने कोले 1 2 बाहर कढ लेना, गुणा आ जोटे जो भी 1 2 बाहर कढ़ लिया, तो कला की रह गया 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 कितना होंदा 4, ਇਹਦਾ मतलब वर्गमूल 16 का मुल कितना होगा 4। देखो यही आपां इत्थे कढ़िया सी आंसर घटाओ विधि नाल, यही आपां इत्थे कढ़िया। तो जे वैसे भी आपां देखीए कि किहड़ी संख्या का वर्ग 16 हुंदा 4 का, तो मूँह जवानी भी आपां दसता सी कि ਇਹਦਾ आंसर कितना होगा 4। बस ये तुहानूं 2 विधियां समझाउणीਆਂ सी तां करके आपां कीता। तो ये इंपॉर्टेंट विधि है, इसे नूं आपां ज़्यादा यूज़ करना। जे किसी क्वेश्चन दे विच हाँ ये लिखिया वा घटाओ विधि नाल करो, फिर आपां आ विधि वरतांगे, नहीं आपां सारे सवालों के विच यही विधि वरतांगे। जे आपां नूं ना लिखिया होया, कल्ला लिखिया होया भी इहदा वर्गमूल पता करो, तो आपां अभाज गुणनखंड विधि वरतांगे। तो इहदे विच तुसीं सिर्फ गुणनखंड बनाउणे तुहानूं आउणे चाहीदे आ। गुणनखंड आपां बनाउणे हैगे आ इन्हां संख्यावां दे 2 3 5 7 11 13 17 ते, भी इन्हां संख्यावां ते देखना भी किहड़ी अपने कोल जिहड़ी दित्ती संख्या पहाड़े ते आउंदी है जां नहीं है। तो इस तरह आपां गुणनखंड बनाउणे आ। होप आ तुहानूं इह क्लीयर होना। हुण आपां बस 2 या 4 जिहड़े वर्गमूल दे गुण वो करने आ भी इकाई अंक किवें होऊगा जां किस तरह दा होऊगा। इस तो बाद आपां की करांगे 5.2 दे सवाल करांगे।
ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ 9। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 2 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ 8। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 9 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ 3 ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 5 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 5 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੈਸਟ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸਟ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੈਸਟ ਸੰਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 2 ਹੋਵੇ, 3 ਹੋਵੇ, 7 ਜਾਂ ਹੋਵੇ 8, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਜਦੋਂ 5.1 ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜੇ 6 ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 6 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ 4 ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ 6। ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਤੇ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ 5.2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ 5.2। ਅੱਗੇ ਅਭਿਆਸ 5.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਆਊਗਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 121, B ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ 729, C ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 676, D ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1936 ਤੇ E ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 484। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਇਕਾਈ ਅੰਕ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਆ 1, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ 9। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਜਾਂ 9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 729 ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ 9,
ਤਾਂ 9 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 9 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ 3 ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ 7। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 6। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ 6 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ 4 ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ 6। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 6 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ 4 ਤਾਂ 4 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ 8। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਪਰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਬਸ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 2 3 7 8 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ 2 3 7 ਤੇ 8 ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ, ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟਾਂਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ 100। 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 2। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟਾਂਕ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ 1 3 5 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 512। 512 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ 2। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 2 ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ 512 ਆ ਜੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ 1728। ਤਾਂ 1728 ਦਾ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੈਗਾ 8। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 8 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ 529। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੈਗਾ 9। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1024। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 441। ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ 1 ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ 1320। ਤਾਂ 1320 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ। ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਟਾਂਕ, 1 ਹੀ ਹੈ ਸਿਫਰ ਮਤਲਬ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 1320 ਆ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 3617। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਆ ਗਿਆ 7 ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਇੱਕ ਤਾਂ 512 1728 1320 ਤੇ 3617 ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 1 3 5 7 9 11 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 16 ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 4। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ 64। ਤੋ 64 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 64 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 1। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ 64 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 63 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 63 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆ 3। ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ 60 ਆ ਗਿਆ। 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਗਾਂ ਕੀ ਹੈ 5 55 ਆ ਗਿਆ। 55 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7।
ਤਾਂ 55 ਚੋਂ 7 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 48। इस तरह 48 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ 9 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 38। ਹੁਣ 38 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 11 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 27। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆ 11 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ 13 ਤਾਂ 27 ਤੋਂ 13 ਘਟਾਏ 14। ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 48 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 39 ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ 39 ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ 39 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 11 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 28। ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਘਟਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 15। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 15 ਘਟਾਓ 15 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਘਟਾਓ ਵਾਸਤੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਜਾਣਾ ਪਿਆ 8 ਸਟੈਪ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 64 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 8 ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ B ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 49 C ਹੈਗਾ 121 D ਹੈਗਾ 100 ਤਾਂ ਆਪਾਂ D ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ 100 ਇਹ ਜਿਹੜੇ 49 ਤੇ 121 ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖੇ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 100 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ D ਸਵਾਲ। ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ 99 ਆ ਜਾਊਗਾ 99 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਤਾਂ 99 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ 96। 96 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ 5 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 91। 91 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ 7 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 84। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ 9 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 75। 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ 11 ਤਾਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 65 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 64। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 64 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ 13 ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ 13 ਤਾਂ 64 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘਟਾ ਦਿਓ 61 ਰਹਿ ਗਏ 61 ਚੋਂ 10 ਘਟਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 51। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸੀ 15 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 15 ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 46। 46 ਚੋਂ 10 ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 36। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 17 17 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 36 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 17 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਚੋਂ 7 ਘਟਾ ਦਿਓ 29 ਫਿਰ 10 ਘਟਾ ਦਿਓ 19 ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 19 19 ਚੋਂ 19 ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵਰਗਮੂਲ 100 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਹੋਪ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਘਟਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਸੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈਗੀ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 3 5 7 11 13 17 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਜੋਟੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਟਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 3600
ठीक है। तो ये लिए तुहानू गुणनखंड बनाने के लिए सब तो पहला तो भाज संख्यावां तुसीं साइड ते लिख लेणियां ਜਿਹੜੀਆਂ अपने कोले ਜਿਹੜੀਆਂ पहाड़े ते आपां देखना। तो भाज संख्यावां लिख लो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह करके, ठीक है। इत्थों तक अपन लोड़ पैंदी हुंदी है। तो ये अपने कोले भाज गुणनखंड संख्यावां ये तुसीं लिख लेणियां, इन्हां नाल ही आपां भाज गुणनखंड देखने आ। इस तो बाद तुहानू नियम पता होने चाहिए भाज योगता दे, वो तुहानू दसदे आ किवें आउणगे। देखो जिवें आपां इहदे गुणनखंड बनाउणे सी 3600 दे, ठीक है, एक गल तां क्लीयर आ। हुण आपां ये देखना वे बिना भाग कीते भी 3600 पहला 2 दे पहाड़े ते आऊगा कि नहीं आऊगा। तो ये चैक करन वास्ते अपने कोले भाज योगता नियम हुंदे आ जिहड़े तुहानू पता होने चाहिए आ। तुसीं पढ़े भी होणगे, जमात 7वीं दे विच भी सी आपां नू भाज योगता नियम। तो ये नियम की कहते आ कि 2 दे पहाड़े उपर वो संख्या आऊगी जिस दा इकाई अंक, इहनूं भी तुसीं पक्की कापी दे उपर नोट कर लेना, जिस दा इकाई अंक 0 2 4 6 ते 8 होवे। जे किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हैगा, वो संख्या 2 दे पहाड़े ते आउणी आउणी आ। इस तरह 3 दे पहाड़े ते जे आपां देखनी आ भी कोई संख्या आउंदी कि नहीं आउंदी, तां वो किवें आ, अंकां दा जोड़ आ जिहड़ा 3 दे पहाड़े ते आवे, अंकां दा जोड़ 3 दे पहाड़े ते आवे, 3 दे पहाड़े ते आवे। ये चीज़ ने अपनी बहुत ज़्यादा हैल्प करनी है, क्योंकि आपां नूं 3600 नूं आए तां है नहीं, पहला 2 ते भाग करके देखिए भी पूरा पूरा वंडिया जाता है ਜਾਂ नहीं है, फिर लिख के ਆਪਾਂ देखण सारी रकम ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਊਗੀ, 3 ਤੇ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ठीक है। 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ 5, तो 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਆਊਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ 5 ਹੋਵੇ, ठीक है। तो ये अपने कोले मेन 3 संख्यावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जिन्हां ਦੇ ਆਪਾਂ देखਣਾ ਹੁੰਦਾ। ये तुसी बस याद रखना, ठीक है। जे तुहानू ये पता अभाज संख्यावां पता फिर तुसी गुणनखंड बना लोगे। हुण देखो सब तो पहला 3600 का इकाई अंक की है 0, तो आपां नूं पता 2 दे पहाड़े ते सब तो पहला आपां चेक करना, तो 2 दे पहाड़े ते संख्या वो आ जाऊगी जिहदा इकाई अंक 0 2 4 6 8 होवे, मतलब 0 होवे। तो 3600 कित्थे जाके आऊगा, इहदे लई आपां नूं करनी पैनी है भाग। तो 3600 नूं 2 नाल भाग कर दिंदे आ, पहला जाऊगा 2 एकम 2, 3 च 2 घटाई 1, 6 कैरी गया, 8 दूनी 16, 0 आ गया। जो बाकी भी 0 आ जाए तो इत्थे भी जीरमा बच जाण कल्लियां लास्ट ते, आह वालियां जीरमा की हट जांदियां आंसर दे विच। तो 3600 नूं जिहड़ी संख्या नाल भाग कीता उहनूं लिख दो बाहर, 2 नाल भाग कीता उहनूं लिखता बाहर। आंसर कितना आया अपने कोले 1800, इहनूं लिख देना इहदे थल्ले। तो एक काम इत्थों तक हो गया अपना। हुण नवीं संख्या अपने कोले बन गई 1800। 1800 देखना आपां 2 दे पहाड़े ते, तो यदा लास्ट वाला अखर की है इकाई अंक 0, तो 2 दे पहाड़े ते आऊगा। यदा मतलब आपां की करगे 1800 नूं भाग कर देगे 2 नाल, तो किन्ने ते जाऊगा, पहला 9 दुनिया 18, 0 बाकी बच गया। हुण 0 बाकी भी 0 आ गया, तो आंसर दे विच इत्थे भी अपने कोले की रहेगा कल्लियां 0, तो इन्हां नूं ला देना आंसर दे विच। तो 1800 नूं 2 नाल भाग कीता, आंसर कितना आया 900। हुण 900 फिर इहदा इकाई अंक की है 0, मतलब फिर 2 दे पहाड़े ते आऊगा। तो हुण 900 नूं आपां भाग कर दिंदे आ 2 ते, तो पहला जाऊगा 4 दूनी 8, 9 चों 8 घटाई 1, 0 कैरी गई, 5 दूनी 10। तो हुण बाकी भी 0 आ गया अपने कोले, तो इत्थे भी एक 0 बच गई, तो इहनूं ला दो आंसर च। तो 900 नूं भाग कीता 2 नाल, आंसर कितना आ गया 450। हुण देखो इत्थे अपने कोले मुश्किल खड़ी हो गई सी भी 450 2 दे पहाड़े ते आऊगा कि नहीं आऊगा। इत्थे अपने नियमां ने काम करना। देखो इहदा लास्ट अखर 0 मतलब आऊगा, कर दो भाग। तो 450 नूं भाग कीता 2 नाल, तो पहला 2 दूनी 4, 0 5 थल्ले गया, फिर 2 दूनी 4, 5 4 घटाए 1, हुण 0 थल्ले आ गया, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 225। तो इत्थे लिख दांगे 225। हुण 225 देखना आपां भी 2 दे पहाड़े ते आउंदा कि नहीं आउंदा। तो इहदे विच देखो इहदा लास्ट अखर की है 5, तुसीं कहंदे सर इकाई अंक आपां नूं 2 4 6 जां 8 ही चाहिदा, मतलब 2 दे पहाड़े ते इहने नहीं जाना। इस तो बाद देखना 3 दा पहाड़ा।
ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ 5 ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ 3 ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੋ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਆਵੇ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ। ਤੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਆ 225 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਅੰਕ ਕੀ ਆ 2, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ 4, 4 'ਚ 5 ਜੋੜੇ 9। ਜਿਵੇਂ 225 ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਆ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅੰਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ 4 ਤੇ 5 9। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 225 ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ 7 ਜਾਂ 21, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ 1, 5 ਥੱਲੇ, ਤਾਂ 35 15। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 75। ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3 ਨਾਲ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 75। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ। 75 ਕੋਲੇ 2 ਅੰਕ ਆ 7 ਤੇ 5, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ 7 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12। 12 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 75 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ 3 ਦੂਣੀ 6, 1 ਥੱਲੇ ਗਿਆ 5, 5 ਤੀਏ 15। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25। ਤਾਂ 75 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 25। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 25 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, 25 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 2 ਜੋੜ 5 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 7। 7 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ 5 ਦਾ। ਤਾਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 5, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ 5, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 25 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 5 5 25। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਗਿਆ, 5 ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ 5 ਏਕਮ 5। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਆ। 3600 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀ 3600 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 2 ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਟੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਆਹ 2 ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ 2 ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ 3 ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 5। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 3 ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੀਏ 12। 12 ਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 12 5 60। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3600 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 60। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਆਸ 5.2 ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।